there are a lot of doubts in the market. எப்படி வந்து கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி என்னை பொசிஷன் பண்ணிக்கிறது, எப்படி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து என்னோடய பிஸ்னஸை ஸ்கேல் பண்ணுறது, இப்படின்ற சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஐ வாஸ் அட்ரஸிங். ஐ வில் டேக் த நெக்ஸ்ட் 15 minutes to tell you how to use social media to grow your business. மணி இருக்கும், பெயின் இருக்கும். They just want an opportunity. They see you, they immediately buy from you. Even a person who's going for a 30,000 rupees job, they put loan and get an apple. Now I'm going to talk about social media. இந்த 100 பேர் என்ன ஷேர் பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்டாகிராமோ யூடியூபோ என்ன நினச்சிரோன்னா, ஓஹோ இது சூப்பரான வீடியோ போல், இது நல்ல கான்டென்ட் போலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடும். Dear ladies and gentlemen, please welcome our next speaker, Mr. Kenneth Alfie, entrepreneur, branding strategist, and founder of The Goat Media. With over 1.6 million organic followers, he helps entrepreneurs build authority, grow their influence, and scale their business through powerful branding and marketing systems. Please join me in welcoming Mr. Kenneth Alfie from The Goat Media. Keep clapping until it's your turn. ஹாய், சூப்பர். எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? லஞ்ச் முடிச்சாச்சா? டன் வித் யுவர் லஞ்ச்? எஸ். ஸோ how many of you are here who are creating content actively? எத்தனை பேர் ஆக்டிவாக கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க? ஓகே, நைஸ். அவுட் ஆஃப் 200, I think 20, which is 10% of the people who are sitting here is creating content. Other 90% என்னாச்சு? How many of you are going to create content? ஓகே, ஒரு 60%. மீதி ஒரு 30% இன்னும் டவுட்டில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, மீதி ஒரு 10%. 60 + 20%. ஓகே, டன். ஓகே, ஸோ there are a lot of doubts in the market. இப்போ நான் வந்து ஒரு 1 hour I was being with the people, I was talking to them. There are a lot of questions. எப்படி வந்து கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி என்னை பொசிஷன் பண்ணிக்கிறது, எப்படி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து என்னோடய பிஸ்னஸை ஸ்கேல் பண்ணுறது, இப்படின்ற சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஐ வாஸ் அட்ரஸிங். I thought this is the important thing that I need to address here. So I will take the next 15 minutes to tell you how to use social media to grow your business. Okay? How to use social media to grow your business through content. Okay? Ready? Okay. How many of you here have heard people saying you need to create niche-based content? Okay. எத்தனை பேர் niche-based content create பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Okay, very nice, super. So for the people who told you need to create niche-based content, you need to understand something. That is a kind of old way of creating content. There is a new way of capturing the market. There is a new way of building your authority. So I want you to understand that, because from 2026, the game of social media is going to be different. அந்த டிஃப்ரெண்ட் என்னன்றது நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சிட்றேன். Then you can play the game properly. Okay? Okay, so this is the 100% of market. உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக தெரியுதா? Yes, no? Okay, great. Super. ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து this is the 100% of marketing. This is the 100% of market. ஸோ இதில் வந்து you need to understand there are 3% of people who are easy buyers. அதாவது நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சர்வீஸை வாங்கிறதுக்கு அவங்க உடனே ரெடியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கும்? மணி இருக்கும், பெயின் இருக்கும்.
they just want an opportunity. They see you, they immediately buy from you. Okay? Okay? Yes? Okay, done. This is the top 3% of the market. The second, there is a level of market that is called the 7% of market. These people have money. These people have money. These people have pain. But they don't know whether you are the right opportunity. அதாவது காசு இருக்கு, பெயின் இருக்கு, பட் I don't know whether you are the right opportunity, whether you are the right person to help me. So what you should be doing is, you should meet them, you should talk to them, you should make them understand, yeah, you know what, I have an opportunity, this can help you, this can change your life, this can change your business, this can help you to grow. இப்படின்னு ஒரு half an hour உட்காந்து அவங்ககிட்ட புரிய வச்சிங்கன்னா they will convince, they will get closed. Okay? So this is very easy. This is a bit ஈஸியர்னு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் ஈஸி, பட் நீங்கள் ஒரு 1 hour பேசுனீங்கன்னா உங்களை கேப்சர் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் த டாப் 10% ஆஃப் த மார்க்கெட். ஓகே, வென் யூ கேப்சர் திஸ் டாப் 10% ஆஃப் த மார்க்கெட், இதுதான் வந்து நீஷ் பேஸ்ட் கான்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வென் யூ கிரியேட் நீஷ் பேஸ்ட் கான்டென்ட், யூ வில் டேப் இன் டு த டாப் 10%. ரைட்? இப்போ இந்த டாப் 10%குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் கைஸ்? புரியல. ஆக்சுவலி அவங்க தான் உங்கள் ஆக்சுவல் ஆடியன்ஸே. மாடர்ன் ஆடியன்ஸ், டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. ஓகே, டன்னு. ஸோ இந்த டாப் 10%ல் தாங்க காசு இருக்குது. இந்த டாப் 10%-ஐ நீங்கள் நீஷ் பேஸ் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாப் 10%-ஐ கேப்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, நீஷ் பேஸ் கான்டென்ட்டும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க, இந்த டாப் 10%-ஐயும் கேப்சர் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா ஆகும்? Exactly. So the market, the 10% இருக்குல்ல, this is easy to enter. Okay. So என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறீங்க. So there is 2 ocean. Blue ocean, red ocean. You jumped inside a blue ocean, which is the 10%. Seeing you, everyone jumped inside that. That became a red ocean. Okay. It became a red ocean. Because it became a big red ocean, let's say in the top 10%ல 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 100 people is there. 100 people are there. 100 பேரில் நீங்கள் 90% மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் எல்லாருமே அதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போது மார்க்கெட் ஸ்ப்ளிட் ஆகுதா? மார்க்கெட் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் போது என்ன நடக்குது? மார்க்கெட் சேச்சுரேஷன் ஒரு விஷயம் நடக்குது. ஸோ how many of you feel that I was doing really great in the market, but now I am feeling a saturation in the market? எத்தனை பேர் அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஓகே. The reason why you are feeling that saturation is because of the market got saturated because of the other people coming inside. Okay? இதுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 years வரைக்கும் பிஸ்னஸ் வளரும். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் இப்படி போயிட்டு இருந்த பிஸ்னஸ் இப்படி மாறிடும். இந்த லெவலில் இருந்துச்சுன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி க்ரோயிங், திஸ் இஸ் ஃபாலிங்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ நான் இந்த ப்ராப்ளமை நான் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there is a strategy which the big players will follow basically. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நானும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அது என்னென்னா, you need to understand what are these market is actually looking out for. This is 30% of the market, this is 30% of the market, this is 30% of the market. So first understand what is this 30% of the market. These people will never buy from you. Yeah. Never buy. நெவர் பைனா வாங்கவே மாட்டாங்கப்பா. ஓகே, ஆர் தே வில் பிகம் யுவர் ஹேட்டர்ஸ், ஆர் தே வில் பிகம் யுவர் ஃபேன்ஸ், ஆர் தே வில் பிகம் யுவர் ஹேட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? இவங்களை வந்து நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாமா? புரியல. பட் தே வில் நெவர் பை ஃப்ரம் யூ, நோ. நான் சொல்கிறது இந்த சின்ன பசங்களுக்கு கூட புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தே வில் நெவர் பை ஃப்ரம் யூ. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் விச் இஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி இக்னோரிங் திஸ் மார்க்கெட். ஓகே, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மார்க்கெட் அண்ட் தென் ஐ வில் கம் டு திஸ் பிளேஸ். இவங்க யாருன்னா, எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியுது, ப்ராப்ளம் அவேர் பட் நாட் சொல்யூஷன் அவேர். ஓகே, தே ஆர் ப்ராப்ளம் அவேர் பட் தே ஆர் நாட் சொல்யூஷன் அவேர். அப்போ நான் இவங்களை கேப்சர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்?
கான்டென்ட் மூலயமா நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து இதுதான் நான் சொல்யூஷன், இந்த சொல்யூஷனை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடும், நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். இதுக்கான நர்ச்சரிங் பீரியட் வந்து 6 months to 1 year கூட ஆகலாம். கரெக்டாக 6 months to 1 year ஆகலாம். பட் 6 months to 1 year ஆஃப் ரன்னிங் ஆட்ஸ், வாட் வில் பி த காஸ்ட்? கேஷ் பர்ன் பயங்கரமாக பண்ணுவீங்களா? ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் மனி. If you are a bootstrap company, you will not even think of running ads over it. ஓகே, நீங்கள் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே தான் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும். அப்படி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா கிரேட், பட் தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ ஆஸ் வெல். ஸோ அப்போ இங்கே கான்டென்ட் மூலயமா தான் இவங்களை நீங்கள் நர்ச்சர் பண்ணணும். ஓகே, இவங்க யாருன்னா ப்ராப்ளம் நாட் அவேர், அதனால நாட் சர்ச்சிங் ஃபார் சொல்யூஷன். ஓகே, இவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே என்னென்னு தெரியாது, அதனால் எனக்கு சொல்யூஷனே நான் தேடல. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராப்ளம் அவேராக மாற்றி அவங்களுக்கு இதுதான் சொல்யூஷன் புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ இவங்களையுமே நீங்கள் எப்படி நர்ச்சர் பண்ண முடியும்னா கான்டென்ட் மூலயமா மட்டும்தான் நர்ச்சர் பண்ண முடியும். பட் இவங்களை நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு 2 to 5 years கூட ஆகலாம். பட் should you focus on this? Yes or no? Should you focus on this? Yes. If you are not focusing on this, and if you are only focusing on the niche based content, you will capture this market and you will jump inside the red ocean and you will never survive in the market. Whereas when you capture this market, you have captured 40% market. When you have captured this market, you have captured 70% market. When you capture 70% of the market, what you will become? You will become the market leader. Yes or no? If you have captured the 70% of the market, you become the market leader, and if you are the market leader, you will become an authority. Correct? இது யார் பண்ணியிருக்கா? இது வந்து இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா? Even a person who is going for a 30,000 rupees job, they put loan and get an apple because of they have captured the market. They have positioned themselves here, but they have become an aspirational brand. Because of that, they have captured the market. Because of that, they become the customers. And இவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் niche based content-க்கும் market capturing-க்கும் வரேன். So when you focus on only creating niche based content, you will be there. But I decided I want to focus on all the market. So I create content which is avatar based, not niche based. Avatar based na என்னன்னா, niche based na நீங்க வந்து இருக்கிற ஒரு உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. Avatar based na your expertise, your experience and your knowledge and இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களோட அவதார் பேஸ்ட். புரியுதா? ஸோ லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு கேப்சர் ஆல் தி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இன்சைடு மை டிஜி. ஸோ என்னோட லைஃப்பில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கோ, என்னோட லைஃப்பில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ, எனக்கு என்னெல்லாம் நாலேஜ் இருக்கோ, அது எதெல்லாம் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகுதோ அதை வச்சு நான் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அது கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேப்சர் த மார்க்கெட். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் த பீப்புள் கம்மிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மீ. புரியுதா? இஃப் ஐ டோன்ட் கேப்சர் திஸ் மார்க்கெட், ஐ வில் நாட் பிகம் அ மார்க்கெட் லீடர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதை இவங்க வந்து என்கிட்ட வாங்கவே மாட்டாங்க தானே. அப்போ நான் இவங்களை கேப்சர் பண்ணணுமா? கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஏன்னா நவ் ஐம் கோன் டு டாக் அபவுட் சோஷியல் மீடியா. இந்த டாப் 3% இருக்காங்கல்ல, ஐ வில் ட்ரை டு இது இருக்கா டஸ்டர்? ஓகே, இந்த டாப் 3% இருக்காங்கல்ல, they will buy from you. This is the behavior of a buyer. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களால் சோஷியல் மீடியா ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த 3% இருக்காங்கல்ல, they will have money, they have problem, they see the opportunity, they will immediately buy from you. Correcta? Do they comment on your post? Do they
like your post? They directly DM you? Rarely. But they will see the number, they will call you and they will sign the deal with you. Yes? கரெக்டா? இவங்களால சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் வளரவே முடியாது. ஓகேவா? இவங்க again, they will never connect with you, they will not even follow you, they will not like you, they will never comment, rarely they will DM you. ஸோ இவங்களால் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வளர முடியுமானா பிக் நோ. ஆனால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுற இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் யார் சோஷியல் மீடியாவில்? இவங்க தானே. தென் ஹவ் யூ வில் க்ரோ ஆன் சோஷியல் மீடியா? புரியுதா? நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ when you're targeting the top 10%, they will buy from you, but you will not grow on social media. Maybe your business will be, business வளரலாம், ஒரு 2-3 சேல்ஸ் வரலாம், பிஸ்னஸ் நடக்குது நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம், பட் அது மூலயமா சோஷியல் மீடியாவில் வளர மாட்டீங்க. இவங்க யாருன்னா, they might, if you are really good, they are maybe they might like you. இவங்க கமெண்ட் பண்ணலாம், இவங்க இருக்காங்கல்ல, they will become your fans, they will become your haters, they will comment, they will hate you, they will share, they will save. Okay, these people are your promoters. These people are your promoters. These people are your buyers. These people are your future leads. Okay? But if I'm not focusing on my promoters, if I'm not nurturing my promoters, my promoters என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, I will get 100 shares. இந்த 100 பேர் என்ன ஷேர் பண்ணுவாங்க. இன்ஸ்டாகிராமோ யூடியூபோ என்ன நினச்சிரோன்னா, ஓஹோ இது சூப்பரான வீடியோ போல், இது நல்ல கான்டென்ட் போலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடும். ஸோ நிறைய ஷேர்ஸ் வரும்போது நிறைய லைக்ஸு, நிறைய கமெண்ட்ஸு, நிறைய ஃபாலோஸு, இந்த 3த்தையும் பார்க்கும் போது தான் இந்த பையர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஹாட் லீட்ஸ், அதாவது வார்ம் லீட்ஸு, இவங்க ஹாட் லீட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இவங்க அப்போ தான் ட்ரஸ்ட்டே பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ்னால தான் இவங்க கிட்டேருந்து ட்ரஸ்ட்டே கெயின் பண்ண முடியும். இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ்னால தான் இவங்க கிட்டேருந்து காசே வாங்க முடியும். பட் நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் மேலே ஃபோக்கஸே பண்ணுறதில்ல. Because they are not my audience. But I'm telling you, if you are coming on social media, if you are not following this, you will never grow. If you are following this, you will grow. Okay? இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, இது நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் கூகுளெலாம் நீங்கள் எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது, எங்கேயுமே நீங்கள் தேடியும் கிடைக்காது. ஏன்னா இது only I can give you. Okay? So your promoters will promote you to grow on social media. These people, through that you will get credibility. Numbers are credibility nowadays. That credibility gives you trust. These people will trust you and these people will buy from you. Now how many of you got a clarity? Okay, இதுதான் சோஷியல் மீடியாவா? எத்தனை பேர் இந்த கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கு இப்போ? That is how you need to look for that is how you need to take social media, and I'm telling you, take your followers very, very serious. Okay, I will ask you a question. உங்களோட ஃபேவரட் பர்கரோட நேம் சொல்லுங்கள். பெஸ்ட்டு பர்கர், நீங்கள் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பர்கர் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, வேர் யூ வில் பை? எனி நேம்ஸ்? Burger King. ஓகே, பர்கர் கிங்கு. நெக்ஸ்ட்டு என்னது? மெக்டி. ஓகே. Ice Magic. Ice Magic. ஐஸ் மேஜிக்கா? ஓகே. வேறு? பாப்பாய்ஸ். ஓகே. KFC. ஓகே. Okay, done. So I asked you this question, correcta? Yesterday I asked this question to my team. Okay, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா,
இந்த நேம்லாம் சொல்ல, அது பர்கர் கிங் ஓகே, ஐஸ் மேஜிக் எனக்கு தெரியல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் ஓகே, பாப்பாய்ஸ் ஓகே, கேஎஃப்சி ஓகே, பட் திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி. தே டோல்ட் டிஃப்ரெண்ட் சீசி ஜூசி பர்கர் வாட் எவர் சம்திங், ஓகே, தே டோல்ட் ஆக்சுவலி அதுதான் பெஸ்ட் பர்கர், ஓகே. ஆனால் திஸ் இஸ் அ $1 billion கம்பெனி. புரியுதா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். திஸ் இஸ் பெஸ்ட்டு, பட் திஸ் இஸ் $1 billion. அப்படின்னா இங்கே தான் பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது, ஓகே. ஸோ நான் என்னோடய நீஷில் தான் க்ரியேட் பண்ணுவேன். என்னை ஒரு 100 பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க 100 பேர் மட்டும் பார்த்தா போதும்னு நீங்கள் அப்படி நினச்சிங்கன்னா, இன்றைக்கி உங்கள் தெரு முனையில் ஒரு அண்ணாச்சி கடை இருக்குல்ல, அந்த அண்ணாச்சி கடையாக நீங்கள் ஒரு 5 years மாறிடுவீங்க. ஏன்னா தட் அண்ணாச்சி கடை இஸ் த மோஸ்ட் ட்ரஸ்டபிள் பர்சன் இன் யுவர் லைஃப். பிகாஸ் அவர் உங்களுக்கு நீ அண்ணா நாளைக்கு தரேண்ணா, ஓகே தம்பி போயிட்டு வான்னு சொல்லுவார், கரெக்டா? பட் பக்கத்துலேயே ஒரு 5 years சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஈவென்ச்சுவலி யூ வில் கோ கெட் த யுவர் groceries in the supermarket. Even though that அண்ணாச்சி கடை is very favorite, you will leave that அண்ணாச்சி கடை and go. That is the human behavior. I'm telling you, if you have 100K followers, அண்ணாச்சி கடை. If you have 1 million followers, you will become the supermarket. புரியுதா? நான் இப்போ நம்பர் சொல்கிறேன். இப்போ இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து 100K, இப்போ இருக்கிற அண்ணாச்சி கடை வந்து 1K. நீங்கள் 1K உங்களோட ஆடியன்ஸ் மட்டும் என்னோடய ஃபாலோவர்ஸாக இருக்காங்க, 1K போதும் 10K போதும்னு நினச்சிங்கன்னா, யூ ஆர் பிகமிங் தி அண்ணாச்சி கடை. வார்னிங், ஓகே. ஸோ யூ நீட் டு லுக் அட் சோஷியல் மீடியா டிஃப்ரெண்ட்லி. யூ நீட் டு கேப்சர் த மார்க்கெட் அண்ட் யூ நீட் டு பிகம் த மார்க்கெட் லீடர். You need to become an authority. If you become an authority, you will be able to scale your business through social media. Done? Super. Thank you. That's what I want to discuss with you, because this is the data that you will never get on any ChatGPT or Google. இது நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும், அதனால் நான் சொல்லிட்டேன். Now if you have any questions, please ask. I'll be answering for you. My question is, Yeah. why McDonald's at the another why is McDonald's become a $1 billion company is the best store beats the best. 100%. Correct. So even though I have a Indian market, a very small market, so you are telling me to reach all the. Yes. But I thought only reaching my audiences. Correct. You are the person I come to understand. The bottom down 30% is Exactly. top 3% are big already. Like I got around this up and budget. Yeah. And very good thing is, நான் வந்து இந்த 30% கூட ஃபோன்லாம் பேச மாட்டேன். I won't book a call with them. They just grow me on social media. But I will only shortlist the calls and I will spend my time with the 3%. I have only one offer and we will work on. My offer is very premium and it's a premium offer. It's a premium ticket price only. That doesn't mean I'm not going to capture these people. இவங்களையும் நான் கேப்சர் பண்ணுவேன், பட் நான் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். That's the thing. Yeah. Yes. Then last. Mike, please. சார் கேட்குதா? ஓகே சார், எனக்கு அந்த லாஸ்ட் 30% தான் ஒரு டவுட் சார். இஃப் தே வில் நெவர் பை ஃப்ரம் மீ, why would they ever propagate my content? Like ஏன் பார்க்க போகிறாங்க, ஏன் லைக் பண்ண போகிறாங்க? Why would they ever interact with my content? Okay. See, that's a very good question. இவங்க தான் உங்கள் டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னா, see, you should not talk about your product. You should talk about the values. You should talk about the aspirations of the product. These people are aspiring to connect with you. These people are aspiring to buy from you. So, even though they don't have the money, they will become your fans. Or they will become your haters. ஒன்று இவன் சொல்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா இந்த மாதிரி நான் ஆகணும் அப்படி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நானும் ஒன்று பில்டு பண்ணணும் அப்படி சொல்லுவாங்க. So, they will become your haters or they will become your fans. But these people only will have the time to be with you, engage with you, promote you. இவங்க தான் உங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. இவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு credibility வருது, அது மூலிமா அவங்க வாங்குவாங்க. ஸோ யூ நீட் டு கிரியேட் கான்டென்ட் தட் வே.
நீங்கள் இவங்கள டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி கான்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இவங்கள எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தட் ஒன்ட் ஹேப்பன். தட் இஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ நீஷ் பேஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது, அவதார் பேஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஓகே சார். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இஃப் ஐ மேக் கான்டென்ட் ஃபார் தோஸ் 30%, அந்த கான்டென்ட் அந்த 10% ரீச் பண்ணதுன்னு வச்சுக்குவோம். பட் I'll give you an example. There is a word called TAM. TAM is called Total Addressable Market. நான் க்ரியேட் பண்ணுற கான்டென்ட், அதாவது ஒரு 10 கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா 8 கான்டென்ட் வில் ஹாவ் பிகர் TAM which is Total Addressable Market. ஸோ தட் இது எல்லாரையுமே கேப்சர் பண்ணும். அதில் ஒரு 2 கான்டென்ட் மட்டும் ஃபோக்கஸ்டாக க்ரியேட் பண்ணுவேன் which will target only the 3%. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் கான்டென்ட்லேயே உங்கள் டேமை மாற்றி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு கேப்சர் த பிகர் சைஸ் ஆர் த ஸ்மாலர் சைஸ் ஆர் த ஃபோக்கஸ்ட் பீப்புள். அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹாய் கேனட். One question here. லைக் இப்போது நான் இந்த 30% குரூப்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து 1K பார்க்குறேன், 1 மில்லியனை பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு நம்பர் தான் நாங்கள் என்னோட பிஹேவியரை பை பண்ண ஆக்ஷன் தோணுது. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் சோஷியல் மீடியாவை நம்பர்ஸ் முக்கியமா இல்லை ஆக்சுவல் பீப்புள் முக்கியமா? இப்போ கொஸ்டின் புரிஞ்சதா? புரியுது. ஸோ 1 மில்லியன் முக்கியம். இப்போ நான் 30% இருக்கேன். ஸோ 30% இந்த 1 மில்லியன் பீப்புள் கூட வர வைக்க ட்ரை பண்ணுறது தான் சோஷியல் மீடியா. சூப்பர். ஐ வில் ஆஸ்க் யூ அ கொஸ்டின். உங்ககிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்டூடெண்ட், ஃபைனல் இயர். ஸ்டூடெண்ட்டா? சரி, ஓகே. நீங்கள் வந்து ஒரு யூ வாண்ட் டு பிகம், வாட் யூ வாண்ட் டு டூ? I want to start a business, but let's say you want to start a AI business னு வச்சுக்கோங்க. there is a AI course. அந்த கோர்ஸ் மூலயமா உங்களால் உங்களோட ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸை வளர்க்க முடியும். திஸ் இஸ் த கோர்ஸ். ஒருத்தங்க வந்து 1,000 ஃபாலோவர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க உங்கள் பேஜில். அதே கோர்ஸை இன்னொருத்தவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க, அவங்க 2 மில்லியன் வச்சுருக்காங்க. பட் இதோட ப்ரைஸிங் வந்து 50,000 rupees. 1K 10K வச்சுருக்காருல, அவரோட ப்ரைஸிங் வந்து 30,000 rupees. நீங்கள் எதை நம்பி வாங்குவீங்க? அப்சல்யூட்லி எது அதிகமாக இருக்கோ அதை போய் தான் நான் போவேன். கரெக்ட். விச் மீன்ஸ் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க the numbers is the first thing which gives you trust and credibility. இது ஸோ அதுதான் முக்கியம். இது ஆக்சுவலாக பழைய காலத்துலேருந்து இருக்கு இல்லையா? 100%. ஓகே. 100%. பழைய காலத்தில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, ஆன்லைனில் இப்போ நம்பர்ஸாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ the pattern is the same, பட் நீங்கள் பார்க்குற விதங்கள் மட்டும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. யா. ஓகே. Yes. தேங்க்யூ. Yes, I can hear you. Okay. Yes. Okay. So now the first question is, I have a follow-up question to my main question. So the first question is, how do I portray myself as an authority on social media, and how will it reach my target audience, which is a group of people, not one person, and B2B, number one. The follow-up question is, when I tried making some videos, because of the fastest thing, the feedback that I got from a few people is, because we deal with Pepsi, companies like Pepsi, Amazon, big ones, they said don't make videos on your phone and all. It brings down the brand value. Yes. Your insights. I agree with that. If you already have a brand value, brand status, never compromise on that in terms of content, because yes, branding always happens. Be it good branding or bad branding. Maybe I'm standing here, 100% of people here would have judged me in some way, be it good or be it bad, which means branding always happens. So if I came with my gym outfit, you would have not taken me serious, maybe. Okay, so the same information I would have given you. So it's not about the information. Nowadays it's not about what you speak. It's about how you deliver that what. How matters a lot than the what right now. So you need to focus on the how a lot. Okay, so never compromise on the quality of production. That is number one. Second thing is, coming to the content game, you are into B2B, I agree, but you are inside, always think about who are the audience that I want to attract in terms of people who can be your stakeholders, people who can be your fans, people who can be your business clients. In the Mari, there are a lot of people who are inside your community. That is the marketplace. In the marketplace, என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ இது எல்லாமே உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும். So have a wider space of creating around it, but also to start with, have some content buckets to start with, so that you are not ரொம்ப டைல்யூட்டும் பண்ண மாட்டோம், கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு 4-5 பக்கெட்ஸில் ப்ளே பண்ணலாம். வித்
proper how to deliver that what. In that way, your branding will not be affected. In that way, you will also capture the market. Thank you very much. Super. Yes. Only one more question. Hi bro, my name is Giridhar Ram. I'm into cybersecurity actually. I have like 26k audience in my Instagram. So I have actually attended your workshop. So it was very wonderful. So இப்போ நான் வந்து என்னோட கண்டென்ட் வந்து நீஷாக நான் போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரொவைடிங் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் டு பர்டிகுலர் பீப்புள். அது வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு ஆடியன்ஸ் கொண்டு வந்துச்சு. ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அது டைல்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த ரீசன்ட் ஷூட்டிங்கில் நான் எந்த மாதிரி பண்ணேன்னா, ஐ வாண்ட் யூ டு கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ராங். ஸோ I went with doom scrolling and those kind of things. Why you are doom scrolling? நீங்கள் அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருது? So is this part of the general content or I need to go very general about it? அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் பர்சனல் ஸ்டோரிஸை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நான் எப்போ ஷேர் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்க. பட் ஐ டிடன்ட் கெட் தட் ஆன்சர். சரி, ஓகே, சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். இஃப் இட் ஆல் யூர் ஆல்ரெடி இன்டு நீஷ் பேஸ் கான்டென்ட், உட்காந்துருங்க சொல்லிடுறேன். இஃப் யூர் ஆல்ரெடி இன்டு நீஷ் பேஸ் கான்டென்ட், சேஞ்ச் பண்ணுங்க, பட் டூ த சேஞ்ச் வெரி ஸ்லோலி. பிகாஸ் பீப்புள் லவ் சேஞ்ச் பட் பீப்புள் டோன்ட் அக்செப்ட் சேஞ்ச். புரியுதா? பீப்புள் லவ் சேஞ்ச் பட் பீப்புள் டோன்ட் அக்செப்ட் சேஞ்ச். அதான் பீப்புள். யூ கான்ட் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ கொஞ்சமாக மாற்றுங்க. அதாவது நான் 10 கண்டென்ட்டையுமே டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 7 கீப் த 7 டெக்னிக்கல். நெக்ஸ்ட்டு 3 மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள், டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்லோ சேஞ்ச் வில் பி அக்செப்டட். இமீடியட் சேஞ்ச் வில் நாட் பி அக்செப்டட். நம்பர் 1. செகண்ட் திங், உங்களோட பர்சனல் ஸ்டோரி இஸ் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. ஜஸ்ட் நோ யூஆர் ஸ்டார்டிங். உடனே உங்கள் ஸ்டோரியை போய் சொல்கிறதுலாம் வந்து நோ ஒன் வில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசன் டு யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பில்ட் அன் ஆடியன்ஸ், பில்ட் அ கம்யூனிட்டி. த கம்யூனிட்டி ஷுட் ட்ரஸ்ட் யூ. நவ் இட் இஸ் ஒர்த்து அவங்க கேட்குறதுக்கு. ஸோ அன்டில் தென் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஸ்டோரி. அது உங்களுக்கே தெரியும், இந்த டைமில் நான் ஷேர் பண்ணுறது ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு யூ வில் கெட் அ ஃபீலிங். தட் டைம் யூ ஷேர். அன்டில் தென் டோன்ட் ஷேர். ஸோ ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஸ்டோரி. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, sir. That was really an interesting session. And be Annachi Kada or become your own superstore, Madri Soninga. It's really amazing, sir. Thank you. I now call upon Jayashakti, sir, onto the stage, please, to felicitate Kenneth Alfie, sir, from Goat Media. Please give a big round of applause for both of them.